అందుబాటులో ఉండాలి, మిగతా వాళ్ళు దూరంగా ఉండాలి. పేరెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కొంచెం దయచేసి వాళ్ళకి ప్లేసెస్ ఇవ్వాల్సిందే కోరుతున్నాం. ఎవరైతే డాన్స్ టీమ్ ఉన్నారో రమణిక వందే మాత్రం ఎవరు పాడుతున్నారో రెడీగా ఉండాలి. దయచేసి స్టేజ్ దగ్గరికి రావాలి. ఎవరు పాడుతున్నారు? బాయ్స్ అందరూ కూడా దయచేసి వరండాలకు రావాలి. చైర్స్ డిస్లోకేట్ చేయొద్దు. సాయి శివ ఆ చైర్స్ అన్ని లోపలికి వేయించాలి. అక్కడ సైడ్ కొద్దు చైర్స్ అన్ని చూపించండి. ప్లీజ్ మెయింటైన్ డిసిప్లిన్. This is the first program of the academic year. Kabaddi, please show our discipline to the seated. ఆ చైర్స్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి లోపలికి వేయాలి. చైర్స్ లోపలికి వేయాలి. ప్లీజ్ మెయింటైన్ డీసెన్సీ. బాయ్స్ ఎవరు కూడా నిలబడద్దు. ప్రేయర్ ప్లేస్ దగ్గర ఎవరు కూడా బాయ్స్ నిలబడద్దు. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ గాడ్ యువర్ పేరెంట్స్. Please be seated, all of you. Yes, please be seated. Yes. Good job. Anna, take. కొంచెం పైకి రండి అన్న. వివేక్ ఎక్కడున్నా రావాలి. వివేక్ విశాంత్ కమ్ ఫాస్ట్. విశాంత్ వివేక్ ఆకాష్ class wise, you already know your names. Please come to front side so that it will be easy for us to call you and felicitate you. Andarki vinpistunda? And the student volunteers plus from HEC, BPC, CEC and MPC group, the girls students, those who are and batch, please don't waste the time. This is our program. We have to make it a grand success. Knows that what is the program related to. This is the felicitation of the college toppers, and you know what are their scores. You can see their marks on the flexi which is there in front gate and inside the gate which is there in our college premises, college veranda. Andarki vinpistunda pillalu?
అర్థమవుతుంది, వినిపిస్తుంది. Guests sir and principal sir will be arriving soon, so you have to give a big round of applause. I don't have to say when they will come, so when they will come you have to clap. Okay, so the students, those who want to give the speech, please, already we know your name. If anyone else is also interested, give your name. ప్రిన్సిపల్ గారు బ్యాక్ సైడ్ చేసి రమ్మనాలా ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఈ బాబు పేరు ఏదో ఉంటుంది. Welcome sir, and welcome Sindhu Adarsh Madam also and other dignitaries, respected dignitaries. So I will invite Sri Vipal Reddy Garu on the సైడ్ కొన్ని తీసుకో, అట్లా తీసుకో. పెద్ద మనుషులు Reddy Madam, Bal Reddy sir, మీరు పెద్దోళ్ళు. Rajapal Reddy sir, Prakash sir. So I will invite all our guests. So Sri Vipal Reddy sir, Adarsh Reddy sir, Sindhu Adarsh Reddy sir, Sindhu Adarsh Reddy madam, Pushpa Nagesh madam, Metu Kumar Yadav sir, Rajavardhan Reddy sir, Pal Reddy sir, Somi Reddy sir, Ramulu Gaur, Anjay Yadav, Kumar Gaur, Vishnuvardhan Reddy sir, Parmesh Yadav, Jagannath Reddy sir, Prakash sir, Madhav Reddy, Mayuri Nagar President sir, Krishna sir, Maseti Prabhakar sir, Naveen Navata sir, T Krishna, Patola Sveta and K Satyanarayana sir and M Prabhakar sir. So all the respected dignitaries who are here, they are all invited on the stage. Please, all of you, let us give a big round of applause and welcome them. So yes, to present them with bouquet and badge. So I, Srilata and Harika, to V. Vipal Reddy sir. We are welcoming sir, and we are very thankful to him for giving us a big campus in the shape of this college. Next is both the madams who are there on the stage, Pushpa Nagesh madam and Sindhu Adarsh Reddy ma'am. Please, we are welcoming them to our college. They are very helpful to us to maintain this college. They are very helpful. Amma, madam, and the bouquet is presented by our students to all the respected dignitaries, Metu Kumar Yadav sir, Pal Reddy sir and Somi Reddy sir, Ramulu Gaur sir, Anjaya Yadav sir, sir, and classmate club members, Pratibha to Vemula Jayaprakash sir, and to Rose Bhatta Gudiya, Sri Shankar Lal sir. Please welcome on the day. And parent of P. Srujana, P. Ganesh sir, mother, Y. Manasa, Y. Paramesh sir, parent of Manasa, Y. Paramesh sir, parent of Lakshmi, Appaswamy sir, Nida Begum parent, Nida Begum father is here. వీళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ అమ్మ అయినా నాన్న అయినా ఎవరు వచ్చినా ప్లీజ్ వెల్కమ్ టు ద స్టేజ్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ హిమ్. వి ఆర్ వెల్కమింగ్ యూ టు ద స్టేజ్. సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్. ప్రజ్వలం అండ్ ప్రేయర్ సాంగ్ వి విల్ కంటిన్యూ విత్ వెల్కమ్ డాన్స్. Shubham Guru
please. She is JL in Commerce. Okay, so I will hand over the mic. Good morning to all, one and all present here, the Honorable Chief Guest, all other dignitaries on the stage, respected previous students. It gives me an immense pleasure and pride to welcome you all to this momentous occasion. Bhupal Reddy Junior College, RC Puram. Today is not just a celebration of marks or ranks, it is a celebration of commitment, determination and excellence of our toppers. Our toppers have not only made their families and teachers proud, but they have set a benchmark for the others to follow. We are gathered here to honor and appreciate their hard work and to encourage every student to believe that with sincerity and dedication, success is within the reach. On this occasion, గౌరవనీయులు శ్రీమతి గీతా భూపాల్ రెడ్డి సార్ గారు, మిగతా డిగ్నిటరీస్, పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్, ఇంకా మిగతా ప్రముఖులందరికీ ఈ ప్రోగ్రాంకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు ఈ కాలేజు మనం అందరం కూడా భూపాల్ రెడ్డి సార్ గారి గైడెన్స్లో, ఆయన సపోర్ట్ తోటి ఈ కాలేజీని మనము రోజు రోజుకు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం, ముందుకు వెళ్తున్నాం. 2008లో ఈ కాలేజీ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ కాలేజీకి సపోర్ట్గా సార్ మనకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏ యాక్టివిటీ జరిగినా, కాలేజీలో ఏ యాక్టివిటీ జరిగినా, అది ఏ డెవలప్మెంట్ జరిగినా సార్ సపోర్ట్ లేకుండా, పార్టిసిపేషన్ లేకుండా జరగదు. ఆయన సార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఎన్నో మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, క్వాంటిటీ ఎడ్యుకేషన్ రెండు కూడా ఈ కాలేజీలో పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం అడ్మిషన్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రతి సంవత్సరం మన రిజల్ట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంకా మేము ఈ రిజల్ట్స్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. మనకు సార్ ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఈసారి మనకు స్టేట్ ర్యాంక్స్ ఎంపీసీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ 480 మార్కులకు గాను 467 మార్కులతోటి స్టేట్ సెకండ్ మార్క్ సాధించడం జరిగింది. అట్లాగే హెచ్ఈసీలో కూడా 500 మార్కులకు గాను 492 మార్క్స్
సెకండ్ హైయెస్ట్ స్టేట్లో. ఈ విధంగా ఐపీ ఎగ్జామ్స్లోనే కాకుండా నేషనల్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్స్ సాధించడం జరిగింది. ఈసారి వెబ్సైట్లో మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చి మంచి కాలేజీలో అడ్మిషన్ పొందుతున్న విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు. 3,000 ర్యాంక్ తోటి ఎంసెట్లో ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో 3,000 ర్యాంక్ తోటి మన కాలేజ్ నుంచి అబ్బాయికి రావడం జరిగింది. అబ్బాయిలో జేఎన్టీకి అడ్మిషన్ దొరికే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది పీటీ స్టూడెంట్స్ వెబ్సైట్ ద్వారా మెడిసిన్ వైపు, అంటే వాళ్ళు నర్సింగ్ కోర్స్, నిమ్స్లో సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇట్లా ఐపీ ఒకటే కాదు మన టార్గెట్, ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా మన టార్గెట్. ఇంకాను మనకు ఈ సంవత్సరం డైరెక్టర్, సెక్రటరీ, బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కృష్ణ ఆదిత్య గారు ఐఏఎస్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ కూడా ఫిజిక్స్ వాళ్ళ పాన్ అకాడమీ వాళ్ళతోటి కొలాబరేషన్ చేసుకొని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నీట్, మెయిన్స్, ఎబ్సెట్, క్లాట్, సిఏ ఇలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి వాటి క్లాసెస్ ఆన్లైన్ భూపాల్ సార్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఆ ల్యాబ్స్ రిపేర్ చేయించడం జరిగింది, ఫ్లోర్ రిపేర్ చేయండి, వరండా కూడా రిపేర్ చేయించడం జరిగింది. ఇంకో వాళ్ళు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ సార్ ఏ యాక్టివిటీ జరిగినా బిల్డింగ్ పెయింట్ కూడా వేసింది. బిల్డింగ్ పెయింట్ గీతా భూపాల్ సార్దే ఉంటుంది. మనము అట్లాగే మన లెక్చరర్స్ కూడా లెక్చరర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, స్టూడెంట్స్ కూడా అట్లానే మోటివేట్ అవుతున్నారు. రేపు వాళ్ళ సర్వీసెస్ సొసైటీకి ఉపయోగపడాలి. ఈ మాటనే మనకు చెప్తూ మనం మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాం. మనం ఆ డైరెక్షన్లో కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మనకు స్టూడెంట్స్కి క్లాసెస్, హెల్ప్ ప్రోగ్రామ్, మనకు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పర్సన్ మనకు ఉపాధ్యాయ సార్ గారు, తర్వాత సొసైటీ నుంచి మనకు హెల్ప్ ఉంది. 3 లెక్చరర్స్ మనకు బాగా సహాయం చేస్తున్నారు. అట్లాగే స్టూడెంట్స్ కూడా లెక్చరర్స్ ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ను తీసుకొని వాళ్ళు కూడా మంచిగా చదువుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ సాధ్యమవుతున్నాయి. అట్లా భూపాల్ ఇంకా మా గోల్ ఇంకా ముందు ఎంసెటే కాకుండా టిఫిన్ అందించడం, రోజు వాళ్ళు కాలేజీకి వెళ్తుంటారా లేదా చెక్ చేసుకోవడం, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా పిల్లలు ఫోన్లో ఆడుకుంటున్నారా లేకపోతే చదువుకుంటున్నారా, ఇవన్నీ పేరెంట్స్ కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే మరి మీ పిల్లలు మంచి పొజిషన్లోకి భవిష్యత్తులో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందరు స్టూడెంట్స్ గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజీలో చదివినామని ముందు ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఇగో నేను పలానా గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజీలో చదివినని గర్వంగా చెప్పుకోవాలి. ఆ పరిస్థితి మనకు ఉండాలి అని కోరుకుంటూ పెద్దలందరికీ మరొకసారి పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ప్రైజు, మెడల్, తర్వాత సర్టిఫికేట్ అండ్ పెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ మన మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని సన్మానిస్తున్నారు. వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మళ్ళీ we should be thankful to them. ఎప్పుడు వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉండాలి. సో నౌ ఐ విల్ ఇన్వైట్ పుష్ప నాగేష్ మేడం, కార్పొరేటర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్సీపురం డివిజన్, టు సే ఫ్యూ వర్డ్స్. మేడం కొన్ని గీతా భూపాల్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా నా తోటి కార్పొరేటరు సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారికి, కుమారన్న గారికి, అంజన్న గారికి, సత్యనారాయణ అన్న గారికి, యాదగిరన్న గారికి, ఆదర్శ రెడ్డి అన్న గారికి, మరి బాలరెడ్డి గారికి, ఇక్కడున్న వేదిక మీద ఉన్న అన్నదమ్ములకు అందరికీ, ఇక్కడున్న స్టూడెంట్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మరి 2008లో కాలేజీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక 5-6 మంది పిల్లలతో కాలేజీ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగినప్పుడు, మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా చూసినట్టయితే సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతూ ఉన్నది. పెరిగిన తగ్గట్టు కూడా కాలేజీలు కూడా సరిపోతలేదని మొన్న వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది పిల్లలకి. మరి అదేవిధంగా కూడా నెలకొక్కసారన్నా కాలేజీకి వచ్చేసేసి
మరి ఇది ఎట్లా నీట్గా ఉందా, శుభ్రంగా ఉందా, పిల్లలు ఏదైనా గలీజు చేసారన్న ఉద్దేశంతో కూడా నెలలో ఒకసారి 2 సార్లు వచ్చి కూడా చూడడం జరుగుతూ ఉంది. అలా ప్రిన్సిపాల్ కానీ వాళ్ళ టీచర్లు కానీ చెప్పకుండా నేను వస్తున్నానని వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మరి కాలేజీకి రావడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఏది ఇబ్బంది ఉన్నా ఒక ఫోన్ ద్వారా తెలియజేయండి, నేను కాలేజీలో ఏదైనా కానీ నేను ముందుంటానని చెప్పేసి కూడా ప్రిన్సిపాల్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. అప్పటికే సగం చేయించడం జరిగింది. మరి 2 రోజుల నుంచి కూడా మనసులకన్నా పెట్టేసేసి నీట్గా చేయడం జరిగింది. మీకు ఏది మొన్న నేను కేసారం పోతే కూడా అక్కడ పిల్లలు 2-3 పిల్లలు వచ్చేసేసి నేను గీతా భూపాల్ కాలేజీలో చదువుకుంటున్నానని చెప్పేసి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో పిల్లలు మన ఊళ్ళో చదువుకొని మన కాలేజీలో చదువుకొని మంచి పేరు వచ్చే విధంగా చదువుకొని మీ తల్లిదండ్రులను పెట్టిన నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయకుండా మరి మీరు మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లలను చూసుకున్న బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి పొద్దున్న ఇవ్వగానే కానీ సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి వచ్చినాక కానీ మేము ఒక్కసారి పిల్లలను చెక్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు చదువుకుంటుర్రా, ఫోన్లు చూస్తుర్రా, మరి కాలేజీకి వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చిర్రా, మరి రాలేరా అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ది కానీ కాలేజీది కానీ వాళ్ళ టీచర్ది కానీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని మీరు ఒక ఫోన్ చేసినట్టయితే పిల్లలు ఏడున్నది అనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది, ఏ విధంగా చదువుకుంటున్నారు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి మరి తల్లిదండ్రులకు నేను కోరేది ఒకటే, మన పిల్లలను మన మర చేతిలో పెట్టుకొని పెంచినట్టయితేనే మనం చెప్పిన నమ్మకాన్ని ఉమ్మ చేయకుండా మన అడుగుజాడలో నడుస్తూ మనం చెప్పినట్టు వింటారు. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో చూసినట్టయితే ఎన్నో బయట చూస్తుంటే టీవీలో కానీ పేపర్లలో చూస్తుంటే కూడా ఎన్నో అవతడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అట్లా కాకుండా మీ భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండాలని అంటే మీరు మంచిగా చదువుకొని కాలేజీకి భూపాలన్నకు మంచి పేరు తీసుకొస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏ కాలేజీలో చదువుకున్నామనంటే గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజీలో చదువుకున్నామన్న పేరు మీరు సంపాదించుకోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. పిల్లలు ఒకసారి ప్లీజ్ క్లాప్. మన ముఖ్య అతిథులు మాజీ దీని యొక్క ఫౌండర్ గీతా భూపాల్ రెడ్డి గారి మన యొక్క 14 చైర్మన్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా భూమి ఆకాశం అనే దాని మీద ఎవరైతే మెరిట్ విద్యార్థులు ఉన్నారో వారికి ఉత్తమ ప్రతిభ కనపరిచిన విద్యార్థులకు నగదు బహుమతి మరియు నోటు పుస్తకాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మన భూపాల్ రెడ్డి గారు మరి వారి యొక్క ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదే దీనికి తోడుగా మన బిహెచ్ఎల్ రామచంద్రాపురం యొక్క విద్యార్థులకు నగదు బహుమతి ఎవరైతే ఉన్నారో పాత విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఈ ఉత్తమంగా పాస్ అయిన ప్రతి విద్యార్థి కూడా వారు కూడా ఇక్కడ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా పేరు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ కార్యక్రమంలో కార్పొరేటర్ సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, మా యొక్క పటాన్చెరు నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కోఆర్డినేటర్ ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈనాడు ఈ యొక్క కళాశాలలో సుమారు నేను ఈ యొక్క ప్రతి ఇయర్లీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు భూపాల్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు మిత్రుడు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు ఆహ్వానం మేరకు ఎప్పుడు కూడా సుమారు ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క జూనియర్ కళలో ప్రతి కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. ఈనాడు గతంలో చూస్తూ ఉంటే ఈ రామచంద్రాపురంలో ఏదో 13-15 మంది విద్యార్థులతో ఈ యొక్క కళాశాల ఏర్పాటు జరిగింది. దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితులు దీన్ని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఉండే దీన్ని ఏ విధంగా అయితే మనం ఇట్లా ఒక పర్మనెంట్గా దీన్ని కట్టాలనే ఉద్దేశంతో మన గౌరవ పెద్దలు భూపాల్ రెడ్డి గారు నా ఏరియాలో కావాలని అది ఈనాడు కోట్ల విలువ చేసి మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న స్థలాన్ని ఎవరికి కబ్జా కాకుండా తన మిత్రులతో అదేవిధంగా తన కుటుంబ సభ్యులతో అలా మిత్రులతోని ఈనాడు ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు పెట్టి ఇక్కడ ఈ కళాశాల కట్టడం చాలా సంతోషం ఉంది. నేను 2016లో కార్పొరేటర్ అయిన తర్వాత అంజన్న నువ్వు ఏం చేస్తావో తెలియదు, దీన్ని ఎక్కడ క్లీన్ అండ్ క్లీన్ ఉంచాలి, దీనికి విద్యార్థులకు మంచి లైటింగ్ ఉండాలి అని చెప్పి గతంలో ఉన్న ఉమామహేశ్వర్ గారిని సంప్రదిస్తూ నేను కార్పొరేటర్ ఉన్న 5 సంవత్సరాల్లో అతని ఆదేశం మేరకు ఇక్కడ నేను సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కళాశాల విద్యార్థులు కూడా
ప్రైవేట్ కళాశాలకు ధీటుగా ఈ యొక్క గీతా భూపాల్ రెడ్డి కళాశాల ఉందని కూడా సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏదైతే మన యొక్క లెక్చరర్స్ ఉన్నారో మరి ప్రిన్సిపల్ గారు కానివ్వండి, మన యొక్క భూపాల్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు మిత్రుడు మన ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, మా సింధు గారు వారి యొక్క సూచన సలహా మేరకు బ్రహ్మాండంగా ఈనాడు ఉత్తీర్ణత ఇక్కడ అవుతున్నదని కూడా మనకు బయట చెప్తా ఉంటారు. అదే మన భూపాల్ రెడ్డి గారికి కావాల్సింది. ఆయన ఒకటే చెప్తాడు, అందరి నాన్న ఇది కాదు, మన దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉన్నది కాదు, మనం ఏదైనా ఇతరులకు మనం చేయాలి, మన దగ్గర ఉన్నదాన్ని అనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ఈ కళాశాల కట్టడం కానివ్వండి. అదేవిధంగా మన దాతల సహకారంతో అరవింద వాళ్ళు ఇక్కడ కాలేజ్ సరిపోతుందంటే ఇక్కడ కూడా రూములు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముంగట ఇక్కడ టాయిలెట్స్ కానివ్వండి. ఇవాళ అదేవిధంగా మయూర్ నగర్ సొసైటీ కార్యవర్గం, ఎందుకంటే ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉండబట్టి మనం ఇంతమంది ఈనాడు 15-20 మంది ఉన్న ఏదైతే కాలేజీలో విద్యార్థులు ఉన్నారో ఈనాడు సుమారు 1000-1100 మంది మన దగ్గర విద్యార్థులు గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజీ ఉన్నారు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కళాశాలలో చదువుతున్నారు ప్రశంసించే విధంగా మంచి లెక్చరర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క లెక్చర్ గతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా బాగా చెప్పారు, వాళ్ళకన్నా వీళ్ళు కూడా ఇంకా బాగా పెద్ద మధ్య యొక్క ప్రొటెక్ట్ చైర్మన్ గారు భూపాల్ రెడ్డి గారి సహకారంతో ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ కాలేజీ నడుస్తుంది. ఎక్కడయా బాబు ఈ విద్యార్థులు చదువుతున్నారు గీతా భూపాల్ రెడ్డి అంటే అరే మా ఊర్లో జరుగుతున్న ఒక ఆనందం మాకు ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి మేము కానీ మా కుమార్ గౌడ్ గారు కానీ మా విష్ణు కానీ చాలా మంది కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఈ కాలేజీకి మేము మా యొక్క పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు ఉంటాయనే సందర్భం అందజేస్తూ మీరు ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చిన మెరిట్ ఎంతమంది వస్తే ఇంత అంతకన్నా ఎక్కువ మళ్ళీ వచ్చేదానిలో మీరందరూ కూడా పాస్ కావాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ ఇవాళ ఏదైతే ప్రోత్సాహ బహుమతులు తీసుకుంటారో మనం ఎందుకు తీసుకోవద్దనే ఒక పట్టుదల మీ విద్యార్థులు అందరూ రావాలని సందర్భం మనయేస్తూ మీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఈ యొక్క ప్రోత్సాహ బహుమతులు అందుకునే విధంగా మీరు బాగా చదువుకోవాలి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా మన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారని చెప్పి అప్పుడప్పుడు కాలేజీలో వచ్చి చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుందని సందర్భం మనయేస్తున్నా. ఎందుకంటే భూపాల్ రెడ్డి గారు ఎవరో వచ్చి చేస్తుంటే కాదు, మన పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు అనేది కూడా మనం తల్లిదండ్రులు కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంటుందని సందర్భం అనేస్తూ ఎప్పుడు ఏమైనా యొక్క ప్రిన్సిపల్ గారికి కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్న లెక్చరర్లు కానివ్వండి, విద్యార్థులు కూడా చెప్తున్నాను, ఒక మాజీ కార్పొరేటర్గా భూపాల్ రెడ్డి సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు ఎప్పుడు మా సహాయ సహకారాలు లేవున్నా ఈ మయూర్ నగర్ కాలనీ వాళ్ళు కానివ్వండి, మా మిత్రుడు కుమార్ కానివ్వండి, విష్ణు కానివ్వండి, ఇంకా చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కాలేజీకి మా యొక్క సహాయ సహకారం ఉంటాయని సందర్భంగా మనవిస్తూ మీరందరూ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. సార్ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నందుకు అండ్ ఇటువంటి దాంట్లో మేము కూడా పాల్పంచుకుంటున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ని 2011లో మా సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో రాఘవేందర్ గారు ఈ అందరికీ ఒక్కొక్కరుగా ఇప్పుడు మీరు చేయగలుగుతున్నారు సార్. అట్లా మేము కొంతమందికి ఏంటంటే చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇలా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫెసిలిటేషన్ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ రేపు పొద్దున ఎవరికన్నా చేయాలి అంటే ఇలా ఒక 10 మంది కలిసి ఒకరికి చేయగలుగుతాం. ఒక్కరు చేయలేకపోయినా కూడా ఆ ఉద్దేశంతో క్లాస్మేట్స్ అంటే మీరు ఒక బ్యాచ్లో 2003 పాస్అవుట్ బ్యాచ్ ఉంటే మీరు 10 మంది కలిసి ఒక స్టూడెంట్కి ఫీజు కట్టండి, లేకపోతే మీరు 10 మంది కలిసి ఒక స్టూడెంట్కి బుక్స్ ఇప్పియండి. ఇటువంటి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ అయిన ప్రోగ్రామ్ సార్ ఇది. మేము మా మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్ నాగర్ కర్నూలులో మాది స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్రోగ్రాము. అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు 14 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతంగా చేయగలుగుతున్నాము. చాలా స్కూల్స్లో చాలా కాలేజెస్లో మేము ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి మెయిన్గా మాదంతా కూడా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చుట్టూయే. అంటే ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎదగాలి, దాంట్లో చదివే విద్యార్థులకు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రావాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రోత్సాహకం రావాలి అనేది మెయిన్ మా ఉద్దేశము. దీంట్లో మేము ఒక చిన్న పార్ట్ బిహెచ్ఎల్ సర్కిల్ నుంచి సార్ జయప్రకాష్ గారు మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్లా మా మెంబర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళందరి సహకారంతో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం. మొన్న రీసెంట్గా లాస్ట్ వీక్ మనం స్కూల్లో చేయడం జరిగింది సేమ్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా మా సైడ్ నుంచి మేము కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి అట్లీస్ట్ టాపర్స్కి సార్తో పాటుగా మేము కూడా కొంచెం ప్రోత్సాహం అందిద్దాం అనేది మా ఉద్దేశము. అండ్ ఈ తీసుకున్న స్టూడెంట్స్ మా ఫ్యూచర్ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే తీసుకొని వీళ్ళు 10 మంది వాళ్ళు ఎంత మోటివేట్ అవుతారో కింద కూర్చున్న 1000 మంది ఇంకా ఎక్కువ మోటివేట్ అవ్వాలనేదే మా ఎక్కువ ఉద్దేశము. మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఆ ఫస్ట్ ప్రైజ్ కోసం కాంపిటీషన్ ఉంటేనే కాలేజ్ గొప్పతనం అనేది ఇప్పుడు ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నట్లుగా పైకి వస్తుంది. దాని పేరు అనేది అంతగా ఎరగాలి అంటే
మీరందరూ అదే పట్టుదలతోటి ప్రతి ఒక్కరము మేము ఫస్ట్ రావాలి, ప్రతి ఒక్కరు మేము ఫెసిలిటేషన్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఇంత మంచి లీడర్షిప్ ఉంది మీకు, సార్ భూపాలరెడ్డి సార్ ఇంత ఓన్ చేసుకొని తన సొంత పిల్లల్ని ఎలా చదివిస్తున్నారో అలా మీరు మనకు ఈ కాలేజ్ కోసం ఇంతగానం చేస్తున్నారు. నాకు ఇక్కడ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది, ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఎన్వైరన్మెంట్, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లేదు. ఇది ఒక కార్పొరేట్ కాలేజీకి ఏ విధంగా కూడా తీసిపోదు. ఇటువంటి ర్యాంకులు 3000 ర్యాంక్ అంటే ఒక 1,00,000 మందిని పెట్టుకొని ఒక కాలేజీ వాళ్ళు ఒక ర్యాంక్ తీసుకురావడం కాదండి. ఒక 1200-1500 మంది స్టూడెంట్స్లో ఇటువంటి ర్యాంక్ రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మీ ఫ్యాకల్టీ కానీ ప్రిన్సిపల్ గారు కానీ వాళ్ళ ఒక ప్రయత్నం అంతా కూడా ఇక్కడ మీ మార్క్స్లో కనపడుతుంది. ఇప్పుడు సార్ వాళ్ళు చేసిన ప్రతిదీ కూడా సార్ ఎంతన్నా చేయొచ్చు, 10 కాలేజీలకు చేస్తే మీ కాలేజ్ ఎందుకు ఇంత కనిపిస్తుంది అంటే స్టూడెంట్స్ వల్ల మాత్రమే. మీరు ఇంకా పట్టుదలతోటి చేస్తే ఇలా ఎవ్వరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకోసం వస్తూ ఉంటారు. కాలేజ్ ఇంకా పోయే కొద్దీ కూడా ఇంకా ముందు చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. మీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ఇది మెయిన్గా. సో మేము మా కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి క్లాస్మేట్ క్లబ్కి అంటే, మీరు నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఎంబీబీఎస్ వచ్చింది, ఎంబీబీఎస్లో కానీ దేంట్లో అన్నా మెడికల్ సీట్, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, మీరు ఏమైనా ఎకనామికల్ కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి మీకు అంటే, ఇది ఎక్కడో దానంలాగా కాదు కానీ మీకు ఏమైనా చిన్న సపోర్ట్ కావాలి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి అంటే సార్ వాళ్ళని మీ ప్రిన్సిపల్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వండి, వాళ్ళు మా సార్కి అప్రోచ్ అవుతారు. సో మా సార్ మాకు వాస రాఘవేంద్ర గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యాకల్టీ మెయిన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఆయన ఏంటంటే తన వంతుగా 1,00,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి అని దీనికి తీసి పెడతారు. ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే నేను ఒక 20,000-30,000 నా సంవత్సరం జీతంలో ఇంత దీనికోసం అని, అలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి. అండ్ మా మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సార్ 365 days 365 రూపీస్ మెంబర్షిప్. ఎవరైనా సరే మా క్లబ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఒకరు 365 రూపాయలు పే చేస్తారు. ఆ 365 రూపాయలు పే చేయడం అండ్ 365 రోజుల్లో ఒక్కరోజు మా ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వడం, ఇదే మా ముఖ్య ఉద్దేశము. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ చేయడానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీకి కానీ భూపాలరెడ్డి సార్ కానీ అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. We wanted to collaborate with you in future also for this kind of programs. Thank you very much. Thank you very much, sir. మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రైజ్ మనీ ఇచ్చి వారిని మనం ప్రోత్సహించాలి. వారిని చూసి ఇంకో విద్యార్థి కూడా మరి దానికి ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మీ క్లాస్మేట్ క్లబ్ ఏదైతే ఐడియా తీసుకుందో దాన్ని నిజంగా మేము అప్రిషియేట్ చేస్తూ, దానికి మా ఏరియా నుంచి ప్రకాష్ గారు కూడా ఈ మా కాలేజ్లో కూడా ఇస్తున్నందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు మా ఎక్స్-జెడ్పీటీసీ మా బాలరెడ్డి అన్న గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. కార్పొరేటర్ అంజయ్ యాదవ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మరి ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి రామచంద్రపురంలో ఫస్ట్ కాలేజ్ కడతప్పుడు మేము భూపాలన్నకనే ఉన్నట్టుమే. మరి ఇక్కడ పుట్టి పెరిగినందుకు ఏదో ఒకటి చేయాలని అనే తాపత్రయం. మరి ఆ రోజు ఇక్కడ 5-10 మందితోనే కాలేజీ స్టార్ట్ అయింది. ఆ రోజుల్లో వసతులు లేకుంటే మరి అన్ని వసతులు కూడా భూపాలన్న సొంత నిధులతోని స్నేహితులతోని మాట్లాడి మరి ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చాలామంది ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న పిల్లలందరూ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుతూ ఉన్నారు. మరి పేద పిల్లల గురించి ఒక మంచి కాలేజీ కట్టియాలని మంచి ఆలోచన వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా భూపాలన్న చేతులెత్తి నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నా. మరి ఈరోజు చాలామంది సహాయ సహకారాలు కూడా ఏ క్లబ్ వాళ్ళు కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకునే విద్యార్థులకే సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి మీరు ఉన్నతమైన విద్యను అందిపుచ్చుకొని ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అదేవిధంగా మీరు కూడా ముందుండాలని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా. మరి మీ తల్లిదండ్రుల ఆశయాలను కూడా నెరవేర్చాలంటే మంచి విద్యతోనే నెరవేర్చవచ్చు. మరి మీ ప్రిన్సిపాల్ కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడడం జరిగింది. మరి మీ మీద ఎంతో బాధ్యత, మీ మీద ఆశ చాలా ఉంది ఆయనకు. ఎందుకంటే ఈరోజు వచ్చిన ర్యాంక్స్ కన్నా మనం రాబోయే రోజుల్లో మరి ఉత్తమమైన ర్యాంకులు తీసుకురావడం మా ఉపాధ్యాయులది కానీ ప్రత్యేక బాధ్యత అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ కోరిక నెరవేరాలంటే, ఇంకా ర్యాంక్స్ రావాలని వాళ్ళ ఉపాధ్యాయులు ప్రిన్సిపల్ కోరిక నెరవేరాలంటే మరి మీరు ఉన్నతమైన విద్యను అందిపుచ్చుకొని మంచి ర్యాంక్ సాధించినప్పుడే అలాకు ఉపాధ్యాయులు కానీ మీ తల్లిదండ్రులు కానీ గౌరవం ఉంటుందని కూడా తెలియజేస్తూ, మరి ఈ గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజీని
రాబోయే రోజుల్లో ఉన్నతమైన స్థానంలో నిలబెట్టాలంటే, ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలంటే కూడా మీ విద్యార్థుల చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఆ స్థానంలో నిలబెడతారని కూడా తెలియజేస్తూ, మీకు ముందు ముందు కూడా భూపన్నన్న గారు అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ముందుగా ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు భూపాల్ రెడ్డి గారికి, రాజవర్ధన్ రెడ్డి గారికి, అంజయ్య గారికి, బాలరెడ్డి గారికి, ప్రకాష్ గారికి, కుమార్ గారికి, విష్ణు గారికి, గౌస్ గారికి, పాటి సత్యనారాయణ గారికి, ఆదర్శ్ గారికి, ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న సొసైటీ ప్రెసిడెంట్స్ అందరికీ, పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్, టీచర్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు నిజంగా ఒక చాలా మంచి డే అని చెప్పాలి నిజంగా. ఎందుకంటే భూపాల్ రెడ్డి గారు మన కాలేజ్ టాపర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడమే కాకుండా క్లాస్మేట్స్ క్లబ్ సైడ్ నుండి కూడా వాళ్ళు కూడా క్యాష్ ప్రైజ్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ కూడా ఒక విషయం చెప్పాలి, ఇంతవరకు కూడా భూపాల్ రెడ్డి గారి గురించి అందరూ చెప్తున్నారు, కానీ వారి కోడల్లాగా నేను వాళ్ళని దగ్గర నుండి చూస్తాం కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా తెలియాలి, ఎందుకు మీరు కష్టపడాలి, చదవాలి అనే విషయం మీకు తెలియాలని నేను చెప్తున్నాను. భూపాల్ రెడ్డి గారికి కొన్ని మంత్స్ నుండి కూడా హెల్త్ అంటే ఏజ్ వలన హెల్త్ కొంచెం బాగా సిక్ అయ్యిండ్రు. కొన్ని రోజులు బయటికి రాలేని పరిస్థితి కూడా ఉండే, కానీ అప్పుడు కూడా కంటిన్యూగా మాకు కాల్స్ చేస్తూ కానివ్వండి, కాలేజ్ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తూ పిల్లలకి ఏం కష్టం రాకుండా చూసుకోండి, ఎప్పటికప్పుడు అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా, కాలేజ్లో ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళకి బుక్స్ ఎట్లా, అన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలోఅప్ చేసుకుంటూనే ఉన్నారు. వాళ్ళకి హెల్త్ బాగాలేకున్నా కూడా ఇంకా రీసెంట్లీ కూడా కొంచెం బెటర్ అయిన తర్వాత ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్కి వచ్చి కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ, మీకు వాష్రూమ్స్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి, స్టాఫ్ రూమ్ అని, బుక్స్ అని, ఇట్లా ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా తెలుసుకొని మీ అందరికీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం కావద్దు అన్న ఇంటెన్షన్తో భూపాల్ రెడ్డి గారు ఈ కాలేజ్ని ఆల్మోస్ట్ ఒక 15-16 ఇయర్స్ నుండి కూడా వాళ్ళ అండర్లో ప్రతి ఇయర్ కూడా ఇయర్ బై ఇయర్ మంచి రిజల్ట్స్ తీసుకొస్తూ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. సో మీరు కూడా అదే విధంగా ఈరోజు ఏదో ప్రోగ్రామ్ మన కాలేజ్లో అయ్యిందా వెళ్ళిపోయినామా అన్నట్టు కాకుండా ఇప్పుడు మీ టాపర్స్కి క్యాష్ మనీ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళందరూ కూడా మీ క్లాస్మేట్స్, ఆల్మోస్ట్ మీ ఏజ్ వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళు అచీవ్ చేయగలిగింది మనం ఎందుకు చేయలేదు, మనం ఎందుకు అక్కడ స్టేజ్ మీద లేము, మన పేరెంట్స్కి ఎందుకు ఫెలిసిటేషన్ చేస్తలేరు అనేది మీరు అందరు కూడా ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మీ అందరు కూడా గవర్నమెంట్ కాలేజ్కి వస్తున్నారంటేనే పేరెంట్స్ ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని ఇక్కడికి పంపిస్తూ ఉంటారు. సో మీరు ఒకటే మైండ్లో పెట్టుకోవాలి, మన పేరెంట్స్ని కష్టపెట్టద్దు, వాళ్ళు ఇప్పుడు కష్టపడి మనం చదివిస్తున్నారు. సో వాళ్ళు కొంచెం ఏజ్ అయ్యాక వాళ్ళని మనం ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళని మంచి చూసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మీ అందరు కూడా కష్టపడి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటేనే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అనేది మీరు ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. మెయిన్గా మీరున్న ఏజ్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఆబ్వియస్గా మీ అందరికీ కూడా డైవర్షన్స్ చాలా ఉంటాయి, అది మేమందరం కూడా పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళం. కానీ అవన్నీ డైవర్షన్స్ మీరు పాస్ అయ్యి అవన్నీ మీరు క్రాస్ అయ్యి ముందుకు పోతేనే మంచి చదువుకొని, ఇప్పుడు మేము అందరం చెప్తుంటే మీకు నిజంగా అట్లనే అనిపిస్తుంది, ఏంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోండి, మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి అనే చెప్తున్నారు అన్నట్టు ఈ స్టేజ్లో మీకు అనిపిస్తుంది. కాకపోతే ఈ స్టేజ్ క్రాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు దీని వాల్యూ తెలుస్తుంది, అప్పుడు మీరు ఏం చేయలేరు, టైం మీ చేతుల నుండి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి సో మేమందరం ముందే లైఫ్లో ఇవన్నీ చూసినాం, ఎక్స్పీరియన్స్తోనే మీకు చెప్తున్నాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా రియలైజ్ కావాలి, మంచి చదువుకోవాలి. మెయిన్గా లైఫ్లో డిసిప్లిన్, మీరు మెయిన్గా ఎట్లా చదువుకోవాలి అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాలి ముందే. ఎందుకంటే మీ తోటి విద్యార్థులు మీ క్లాస్మేట్స్ సాధించగలిగింది మీరు సాధించలేరు అనేది ఏమీ లేదు. సో మెయిన్గా ప్లానింగ్, డిసిప్లిన్, పెద్దలకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, టీచర్స్ చెప్పేది వినాలి, ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా మన కల్చర్ మన ట్రెడిషన్ మర్చిపోవద్దు. వెస్టర్న్ కల్చర్ చాలా వస్తుంటుంది కానీ మన కల్చర్ మనది, మన ట్రెడిషన్స్ ఫాలో కావాలి. సో ప్రతిదీ ఇట్లా మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకొని మీరు చదువుకుంటే కంపల్సరీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకా ఎక్కువ మంది టాపర్స్ లిస్ట్లో ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లనే ప్రతి ఇయర్ బై ఇయర్ కూడా మన కాలేజ్ది పాసింగ్ పర్సంటేజ్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మంచి పర్సంటేజెస్ బయటికి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ మెయిన్గా ఈ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్, నేను లాస్ట్ 10 years నుండి కూడా వస్తున్నాను కాలేజ్కి యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్స్, కానీ మీరందరూ కూడా నిజంగా చాలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉన్నారు, అసలు ఎక్కడ కూడా నాయిస్ లేదు, ఎక్కడ కూడా అరవడం కానీ అట్లా లేదు, చాలా డిసిప్లిన్గా చాలా మంచిగా కూర్చుంటున్నారు. సో కీప్ ఇట్ అప్.
ఇదే డిసిప్లిన్ మీరు లైఫ్లో కూడా ఫాలో కావాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి భూపాల్ రెడ్డి గారికి క్లాస్మేట్స్ క్లబ్ వాళ్ళందరికీ కూడా మన కాలేజ్ సైడ్ నుండి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. భూమి ఆకాశం గురించి కూడా మీకు చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ భూమి ఆకాశం ఆర్ఫనేజ్ ట్రస్ట్ అనేది ఏ రకంగా అయితే భూపాల్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ గీతా భూపాల్ రెడ్డి కాలేజ్ అని పెట్టి మరి ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ 15 మంది స్టూడెంట్స్ తోటి స్టార్ట్ ఉన్న కాలేజ్ని రామచంద్రాపూర్లో ఉన్న చిన్న కాలేజ్ని ఇవాళ ఇంత పెద్ద కాలేజ్ చేసిరో దానిలాగానే ఇది కాకుండా బీరంగూడ గుట్ట మీద కూడా మరి అక్కడ ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టి అక్కడ స్వామివారి దగ్గరికి ఇది వచ్చిన గెస్ట్ ఎవరికన్నా ఉంటే వారికి ఉండడానికి అని చెప్పి అక్కడ కూడా ఒకటి ఈ ఆర్ఫనేజ్ ద్వారా కట్టడం జరిగింది. అయితే ఈ ఆర్ఫనేజ్ గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే భూపాల్ రెడ్డి గారికి ఒక కోరిక ఉండే, ఎవరైతే ముసలి వాళ్ళు ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు ఇక తప్పదు అంటే వారిని ఆ యొక్క ఆర్ఫనేజ్లో చేర్చి మరి వారిని చూసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో అక్కడ ల్యాండ్ ఏదన్నా దొరికితే మనం పెట్టాలి అన్న ఉద్దేశంతో బాగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. కానీ అది కొన్ని వివిధ కారణాల వల్ల అది ఈసారి కాలేకపోయింది. ముందు ముందు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక ఎట్లాగూ మనం భూమి ఆకాశం అన్న ట్రస్ట్ పెట్టినాం కాబట్టి దాంతో ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసుకుందా పోదామని మొదలు పెడదామన్న ఆలోచనతోటి ఫస్ట్ ముందు మనం ఏమనుకున్నామంటే ఎవరికైతే ఎవరు లేరు అన్న ఆలోచనతో అది పెడదాం అనుకున్నారో సరే, ఇప్పుడు ఎవరికి తిండి లేదు, ఎవరికైతే ఫుడ్ దొరుకుతలేదో 5 రూపాయలు ఏదైతే గవర్నమెంట్ పెడుతుందో ఆ 5 రూపాయలు కూడా ఇయ్యలేనోడు మరి ఎక్కడన్నా ఎవరైనా భోజనం పెడితే బాగుండు అనే ఆలోచన ఉన్న మనిషికి భోజనం ఒక 100-150 మందికి మనం పెట్టాలి అన్న ఐడియా ఈ భూమి ఆకాశం ద్వారా చేయాలి అని చెప్పి భూపాల్ రెడ్డి గారు ఆలోచించడం జరిగింది. అది అతి త్వరలో అది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏంది, ఎవరి ద్వారా చేయాలి, ఒకసారి మనం పని స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఎప్పటికీ కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా ఉండాలంటే ఫౌండేషన్ గట్టిగా ఉండాలి. కాబట్టి దానికి మరి మనకు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు, వారి ద్వారా ఏ రకంగా మనం ఫుడ్ పెట్టగలుగుతాం, అవన్నీ కూడా వర్క్ చేస్తూ మరి దానికి తోడు ఇది ఒక్క కాలేజే కాదు, మరి ఈ మండలంలో ఉన్న అన్ని స్కూల్స్లో కూడా ఎవరెవరైతే మెరిట్ విద్యార్థులు ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మన కాలేజీలోనేమో దగ్గర 80 మంది వరకు మనము ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 80% ఎబవ్ వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ కూడా 5, 4, 3,000 ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి 5,000, సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకు 3,000, 4,000, తర్వాత 3,000. దాని తర్వాత 80% ఎబవ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా భూపాల్ రెడ్డి గారు 1000 రూపీస్ మరి ఇద్దాం ఈ భూమి ఆకాశం ద్వారా అని చెప్పి మరి డిసైడ్ చేసి మన కాలేజీలోనే కాకుండా ప్రతి ఒక్క ఈ మండలంలో ఉన్న స్కూల్స్ అన్నిట్లో కూడా మనము ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగిందని చెప్పి మీకు తెలియ. మరి వారికి తోడుగా నేను కూడా నాతో చేతనయ్యేంత వరకు మరి ఈ భూమి ఆకాశం పేరు మీదనే మరి ఈ కార్యక్రమాలందరూ కూడా ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత నేను కూడా తీసుకుంటా అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరి మన కాలేజీలోనే 1,00,000 రూపాయల వరకు మనము ఈ క్యాష్ ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాము. దీనికి కొత్త ఐడియాకు తోడిచ్చింది మరి ఈ క్లాస్మేట్ క్లబ్ వాళ్ళు కాబట్టి వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఒక 2 నిమిషాలు మరి మన ఏరియాకి సంబంధించిన ఇన్ఛార్జ్ ప్రకాష్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की. ఈ రోజు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు మరి మన ఎమ్మెల్సీ గారు భూపాల్ రెడ్డి మరియు అదేవిధంగా మన కార్పొరేటర్ సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారికి మరియు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలకు పేరున నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకు మేము లాస్ట్ ఇయరే అనుకున్నాము, కానీ అనుకోకుండా అన్వాన్య కారణాల వల్ల చేయలేకపోయాము. ఈరోజు మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మా క్లాస్మేట్ క్లబ్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. గతంలో కూడా మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని గత 2011 సంవత్సరం నుంచి స్థాపించబడింది. మనము ఈ యొక్క జిల్లా లోపల 3 సంవత్సరాల నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మంత్నే 11వ తారీఖు నాడు మన కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఎంతమంది అయితే టాప్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మన జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కాలేజీలో కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి అడిగి ప్రిన్సిపాల్ గారితో కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని వారికి కూడా
మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం ఉద్దేశం మీరు ఎదగడానికి తప్ప వేరే ఉద్దేశం ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీ ముందు పెడితే మీకు కూడా అవకాశం వస్తుంది. మేము కూడా ఇలా ముందుకు సాగుతాము. ముందుకెళ్ళి ఏదైనా మేము ప్రోగ్రామ్ చేసుకోగలుగుతాం, మంచిగా చదవగలుగుతాం అని చెప్పేసి మీకు సలహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం వల్ల మీకు కూడా ముందు భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను రూపుదిద్దుకుంటాయని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం చేస్తుంటాము. మీరు కూడా ఏదైనా గతంలో ముందుకు పోవాలనుకున్నప్పుడు మీరు స్కూల్లో కాలేజీలో ఏదైతే సెక్షన్ చదువుతున్నారో ఆ సెక్షన్కు తగ్గ భవిష్యత్తు కాలాన్ని రూపుదిద్దుకోవాలని చెప్పేసి మీకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఏదే కానీ మనము స్వతహాగా నేర్చుకున్నప్పుడే మనకు వస్తుంది. ఒకరి వల్ల మనము ఇట్లా పోదాం, ఈ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం అనేది కాదు. సబ్జెక్ట్ అనేది మీ స్వతహాగా మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు తెలుసుకున్నప్పుడే ఆ సబ్జెక్టు మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ ద్వారా మీరు ముందుకు ఏదైనా వెళ్ళగలుగుతారు. అంతేగాని మీకు ఏదైనా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మా క్లాస్మేట్ క్లబ్కు ప్రిన్సిపాల్ గారి ద్వారా మాకు చెప్తున్నట్టుంటే మేము మా ద్వారా ఏదైనా సహకారం కావాలంటే మనస్ఫూర్తిగా చేస్తామని చెప్పేసి అందరి సమక్షంలో తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా ఏదైతే ట్రస్ట్కు ఉందో ఆ ట్రస్ట్కు కూడా నేను కూడా సహకారం ఇస్తానని చెప్పేసి పెద్దల సమక్షంలో చెప్తున్నా అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకుంటూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. భూపాల్ రెడ్డి గారు, కార్పొరేటర్ ఆదర్శ్ సిద్ధు గారు, ప్రిన్సిపాల్, డెవలప్మెంట్ కమిటీ మెంబర్స్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ నాకు ఒక మంచి మెమొరబుల్ డే అనిపించింది. ఎందుకంటే భూపాల్ రెడ్డి గారు మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి రాజవర్ధన్ ఒక పని మీద వెళ్దాం రా అన్నాడు. ఏ పని మీద అన్నా నా ఎంబడి రావా అన్నాడు. నా అదృష్టం బాగుంది, ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వచ్చాను. నేను మెరిట్ స్టూడెంట్స్ని చూడబోతున్నాను. అతను మాట్లాడుతుంటే కార్లో మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపించింది రాజవర్ధన్ ఈ స్కూల్ నేను యాజ్ అ ప్రెసిడెంట్గా నేను ఉన్నప్పుడు 1998లో 15 మంది పిల్లలు 50 మంది పిల్లలు ఉండే, ఈరోజు మంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి 1000 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు ఇక్కడ. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. బట్ వెన్ ఐ సీ ద బిల్డింగ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఏ కార్పొరేట్ జూనియర్ కాలేజ్, ఒక గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అనిపిస్తలేదు నాకైతే. అప్పుడు ఆయనకున్న డెడికేషన్ ఏంటంటే రాజవర్ధన్ నాకు కావాల్సింది నా పిల్లలు ఒక మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి, ఒక మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలా, మంచి ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలా, మంచి డాక్టర్లు కావాలా, రియల్ లైఫ్లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలా. ఈ స్కూల్ని కాలేజీ ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా. అంత మంచి ఉద్దేశంతో అతను చెప్తున్నాడంటే నాకు నిజంగా సంతోషం అనిపించింది. ఇంకో ఇన్సిడెంట్ ఏమైందంటే నేను ఆఫీస్లో కూర్చొని ఆయన ఎంబడి కూర్చొని ఆయన సర్టిఫికేట్ సంతకం పెడుతున్నాడు. ఆ ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏమని ఈ సర్టిఫికెట్ మనం ఖాళీ సర్టిఫికెట్ ఇస్తే లాభం లేదు, దీని ఎంబడి మనం ఏదో క్యాష్ అవార్డు ఇవ్వాలి. సార్ మనం డిసైడ్ చేయలేదు సార్, లాస్ట్ మూమెంట్లో మనం చేయలేదు సార్ అంటే ఇమీడియట్ ఆదర్శ్ని పిలిచి ఆదర్శ్ ఈ రిమైనింగ్ 30 మందికి దాంట్లో క్యాష్ అవార్డు మనం ఇద్దామని పిలిచి ఇమీడియట్ అతను పిలిపించి దాని వెంబడి క్యాష్ అవార్డు ఇస్తున్నాడు. అంటే నిజంగా అనిపించింది ఈజ్ సచ్ ఎ బ్రాడ్ మైండెడ్ పర్సన్. మీ అందరూ అదృష్టవంతులు కదా. అతను సొంత డబ్బులు పెట్టి మీకు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడంటే అంతకన్నా మంచి ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ ఏ కాలేజ్లో దొరకడండి. ఎప్పుడు చూసినా ఈ కాలేజ్ ఎట్లా పైకి రావాలా, ఈ కాలేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా కావాలా, మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఏం కావాలా, ఆ ఉద్దేశంతో పెట్టాడంటే నిజంగా ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ సింధూర గారు, ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు అదర్స్. దే ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది స్కూల్ విచ్ ఇస్ రియల్లీ ట్రెమెండస్ సక్సెస్. ఈరోజు ఇంత చిన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టాప్ సెకండ్ ర్యాంక్, స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది, స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఈ ర్యాంకింగ్ చూస్తుంటే సర్ప్రైజ్. పాస్ అవడే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కష్టమైన పని, బట్ ఈ స్కూల్లో ఒక 80% ఎబోవ్ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు ద ప్రిన్సిపల్, టీచర్స్ అండ్ డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ ఆఫ్ ది స్కూల్. మై కంగ్రాచులేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ జాబ్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉన్న పిల్లలకు ఇంట్లో ఫెసిలిటీ సరిగా ఉండవు, పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ సరిగా ఉండదు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ సక్సెస్ గోస్ టు దిస్ భూపాల్ రెడ్డి గారు అండ్ హిస్ టీమ్.
ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్. ఒకవైపు ఆదర్శ్, ఒకవైపు సింధూర, ఒకవైపుకి వెళ్ళి భూపాల్ రెడ్డి ఫ్యామిలీ, ఒకవైపుకి వెళ్ళి మీకు అదృష్టం బాగుంది, మంచి డెడికేటెడ్ ప్రిన్సిపల్, డెడికేటెడ్ టీచర్స్, డెడికేటెడ్ స్టాఫ్ కంటిన్యూస్లీ మానిటరింగ్ యూ. I wish all of you a great success in future. Wherever you are there, you should remember Geeta Bhupal Reddy Junior College forever. It is really, you are so lucky to have a dedicated president without expectation from you, is coming forward to make this building as a corporate college. One of the best college, nice playground. I think really you are really lucky to have such. ఈ బ్యాచ్ లో ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంది. పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎట్లుంటుందో అట్లుంది. నిజంగా మీ అందరు స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నిజంగా ఐ అప్రిషియేట్ యూ పీపుల్. మరి మీ అందరినీ అప్రిషియేట్ చేస్తూ మరి ఈ కాలేజ్ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ మరి మీ అందరి కోసం ప్రతి క్షణం ఆలోచించే మరి భూపాల్ రెడ్డి గారిని మరి మీ అందరిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరి ఆశీస్సుల వల్లనే వారి హెల్త్ బాగలేకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ మంచిగా మన మధ్యలో వచ్చినందుకు మీ అందరి ఆశీస్సులు, మీ అందరి ప్రార్థనలు మరి ఆ దేవుని దయ ఉన్నందుకు మరి ఆ దేవుణ్ణి కూడా ప్రత్యేకంగా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి భూపాల్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. సభ అధ్యక్షుడు కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారు వెంకటరెడ్డి గారు ఈనాటి అతిథ్యతో, ఎందుకంటే కార్పొరేటర్లు మీకు దగ్గర ఉంటారు కనుక ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వారిని పిలవడం జరిగింది. వారి సహాయ సహకారాలు మీకు ఉంటాయి, ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది కనుక వచ్చినందుకు కార్పొరేటర్లు సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి గారు, పుష్ప నాగేష్ గారు వెళ్ళిపోయినారు. కానీ అదేవిధంగా అంజయ్య గారు పోయినసారి ఆయన కూడా కార్పొరేటర్ ఉన్నప్పుడు తన వంతు కృషి తప్పకుండా మరి నేను చెప్పంగానే చేయడం జరిగింది. అతను కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సన్. మరి నాతోటి ఈరోజు రాజవర్ధన్ రెడ్డి గారు, నేనన్నాను రాండి మీరు ఒకసారి, మీకు అనుభవం ఉంది, సోషల్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇంకేదన్నా మేము చేయడానికి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మీరు సలహా ఇస్తారని చెప్పినప్పుడు వచ్చినందుకు వారికి కూడా నా మనస్ఫూర్తి హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదేవిధంగా స్టేజ్ పైన బాలరెడ్డి గారు మిత్రుడు మాజీ జెడ్పీటీసీ బాలరెడ్డి గారు, ప్రకాష్ గారు, కుమార్ గౌడ్ గారు, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు, జగన్ రెడ్డి గారు, రవీందర్ రెడ్డి గారు, చాలామంది వేదిక మీద, అప్పారావు గారు, మరి యాదగిరి రెడ్డి గారు, చాలామంది వేదిక మీద ఉన్నారు కనుక ఇంతమంది, సత్యనారాయణ గారు, మరి మీ అందరి పేర్లు చెప్పాలంటే సమయం అవుతుంది, నాకు చెప్పడానికి ఇబ్బంది ఉంటుంది కనుక వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. ముఖ్యంగా ప్రిన్సిపాల్ గారికి వారి స్టాఫ్కు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే సింధు గమనించింది అప్పటికి పోయినసారి మీటింగ్లకు ఈ మీటింగ్లకు పిల్లల్లో వచ్చిన ప్రవర్తన, చదివి ఎంత ముఖ్యమో డిసిప్లిన్ అంతే ముఖ్యం. అది ఈరోజు ఆచరణ చూపించినందుకు మరి ప్రిన్సిపాల్ గారికి, ముఖ్యంగా లెక్చరర్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అదేవిధంగా వారి సూచనలు విని రోజు మీరు ఈ యొక్క డిసిప్లిన్ ఉన్నందుకు నేను మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకంగా ఆశీస్సులు జరుపుతా ఉన్నాను. సరే, కొద్దిగంత కథ చెప్తాను, తప్పదు దీని గురించి ఎట్లా అయిందని. నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, నా అభిప్రాయం 2 సంవత్సరాల కిందట నాకు ఒక ట్రస్ట్ ఫామ్ చేయాలని, దానివల్ల ఒక 50-100 మందిని ఎవరైతే ఈ భూమి మీద పుట్టిన తర్వాత పైకి భగవంతుని చూస్తున్నాను ఎందుకు పుట్టించినావు అనే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని పెంచుకోవాలి, ఆ సంస్థలు పెంచాలి, ఆ సంస్థ ద్వారా వాళ్ళకు నీడనియాలనే అభిప్రాయంతో నేను ఈ సంస్థ పెట్టడం జరిగింది. పెట్టడానికి ముందు నేను ఒక మాట అన్నాను, ఇదే స్టేజ్ మీద నేను ఎన్నోసార్లు అన్నాను, పెట్టే ముందు నేను ఒక ₹1 కోటి జమ చేస్తాను, ఆ తర్వాతనే నమ్మకం కుదురుతుంది దానివల్ల ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేయాలంటే. అదేవిధంగా నేను నా వంతు కృషి చేసి 72 లక్షల సంస్థలు జమ చేయడం జరిగింది నా సొంతగా. దానికి అందరి మిత్రులందరూ, అప్పారావులు అందరూ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళ కృషులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పై డబ్బుల్లో మాత్రం మరి నాది అని నేను చెప్పను, అందరితో సహకారంతో ఉండేది, ఇంకా ముందు కూడా ఉంటుంది. నేను చేయాల్సిన కార్యక్రమం చేయలేకపోతున్నాననే బాధ నాకు ఎక్కువ ఉంది. మరి ఆ 50 మందిని పెంచుకొని వాళ్ళకు నీడ ఇచ్చినట్టు నేను చాలా సంతోషపడేవాడిని. కానీ జరుగుతుందా లేదో నాకు తెలియదు.
ఎందుకంటే మేము అప్పుడు మేము రాజకీయాల్లో ముందు ఉన్నప్పుడు బీరంగూడలో స్థలం చూడడం జరిగింది. దాని బేస్మెంట్ కూడా చేయడం జరిగింది. దానికి 5-6 లక్షలు ఖర్చు పెట్టినాను. తర్వాత గవర్నమెంట్ పోవడం, నాకు కూడా కొంచెం ఆరోగ్యం బాగాలేకపోవడం, మరి నేను అనుకున్న ఈ పేరు కూడా ఎందుకు వచ్చిందో మీకు కాలేజీ తర్వాత చెప్తాను. నేను అనుకున్న కార్యక్రమానికి సరి అయిన సమయం కలిసి రాలేదు. వస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ వస్తే మాత్రం తప్పకుండా ఆ పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను, ఒకవేళ ఆరోగ్యం బాగుంటే. సరే, ఈ కాలేజీ నాకు నిజంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అడిగినాను. ఆ రోజులలో నేను దుబ్బాకలో పబ్లిక్ మీటింగ్ అవుతుంటే రాజశేఖర రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉండే. మరి ఇంత పెద్ద గ్రామం ఉంది, మా దగ్గర ఒక జూనియర్ కాలేజీ కూడా లేదు, కొంచెం నిజంగా పేదవాళ్ళు కష్టమవుతుంది, ఆ జూనియర్ కాలేజీ ఇస్తే బాగుంటుందని వాళ్ళతో కోరినప్పుడు వారు ఇమీడియట్గా వారం రోజుల్లో జీవో పంపించి మరి ఇక్కడ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ ముస్లింకే చెప్పారు సార్. అప్పుడు కాసిం అనే ప్రిన్సిపాల్ గారిని ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ మా దగ్గర ఎంతమంది దొరికినారంటే 17 మంది మాత్రమే దొరికినారు. నిజంగా 40 మంది ఉంటేనే కాలేజ్ పర్మిషన్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఉండదన్నారు. అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే బిహెచ్ఎల్ కాలేజీలో ఎవరైతే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పోయిన ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ మెల్లగా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరికీ బుక్స్ ఇచ్చి కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ చేయడం చేస్తే వాళ్ళు వస్తామని అనడం. ఆ విధంగా ఆ సంవత్సరం 40 మందితోని మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రెండో సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి మరి 60 మంది అయిపోయినారు. 60 మంది అయిపోయినప్పుడు నేను వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టాలి, ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుందనే అభిప్రాయంతో వాళ్ళకి ఒక సత్యనారాయణ రెడ్డి, ఓట్లైన పేరు ఉందా, సత్యనారాయణ రెడ్డి కదా, సత్యనారాయణ రెడ్డి అని మంచి మిత్రుడు, భగవంతుడు ఆయనకు మంచి కల్పించినాడు. మరి ఈ ప్రాంతంలో మంచి హోటల్ ఉండే. అప్పుడు నేను అన్నాను, సత్యనారాయణ రెడ్డి ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి బాగా అయినారు కదా, మధ్యాహ్నం మా దగ్గర 40-50 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఒక పూట భోజనం పెట్టండి, నేను ఏం కావాలో నేను ఇస్తాను, లేకపోతే మీరు పెట్టగలిగితే పెట్టండి అంటే, సార్ మీరు మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం బాగుంది, నేను పెడతానని చెప్పి భోజనం పెట్టడం. ఆ సంవత్సరం భోజనం ఏమైందంటే మళ్ళా సంవత్సరానికి 150 మంది అయిపోయినారు. అట్లా మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత కాలేజీలో బిల్డింగ్ లేదు, అప్పుడు హై స్కూల్లో నడుపుతుంటే నేను అప్పుడు ఇది ఆలోచించిన, ఇది ఎవరో తీసుకుపోతారు ఈ స్థలం, ఎందుకని నేను మెల్లగా కలెక్టర్తో మాట్లాడి ఉన్న స్థలాన్ని ఇచ్చినట్టుంటే ఈ కాలేజీలు కట్టించే బాగుంటుందని చెప్పి మేము ఆ రోజు బిహెచ్ఎల్ ఈడీ గారిని కలిసి మరి ఎంత నాకు కొంత హెల్ప్ చేస్తాను, నేను దీనికి కాలేజ్ భవనం ఏర్పాటు చేస్తామంటే సరే. అప్పుడున్న ఈడీ నేను ఒక 30 లక్షలు ఇస్తాడు పాపం. ఆ తర్వాత నాకు ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది, ఆయన వెళ్ళిపోయింది, ఆయన ఇవ్వలేకపోయాడు. అదేవిధంగా అప్పుడున్న ఎమ్మెల్యే గారు కూడా నేను 10 ఇస్తాను, ఆయన కూడా ఇవ్వలేకపోయాడు. నేను 5 ఇస్తానే అన్ని ఫౌండేషన్ చేసినాం, కానీ ఇంకా ఫర్దర్ అవుతలేదు. అప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా, మన ఊరు, మనం పుట్టిన ఊరు, ఇక్కడ ఉన్న పేదలకు మంచి చదువు దొరికితే సంతోషపడాలి, మనం డబ్బు దాచుకుంటే ఏమొస్తుంది లేదని మెల్లమెల్లగా అంతొక్కనాడు ఇచ్చిందేం కాదు, ఇది ఎట్లా పని జరుగుతుంటే అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత ఇచ్చిన మనది నేను పెద్దగా చెప్పడం నాకు ఆశ లేదు, కాకపోతే ఈ భవనం మాత్రం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్స్ పెరిగినారు. మళ్ళీ ఉమామహేశ్వర్ గారు వారి కృషి కూడా చాలా ఉంది. ఇంట్లో పోయిన ప్రిన్సిపాల్ గారు పోయిన వాళ్ళను చేసిన వాళ్ళను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దానికి విలువ ఉంటుంది. ఎట్లయితే మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారో పోయిన వాళ్ళని కూడా సరిగ్గా పని చేసిన వాళ్ళని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన పని ఉంటుంది. వారన్నారు నాకు కావాలి సార్, ఇంకా 4 రూములు కావాలన్నారు. నిజంగా ఆ పరిస్థితిలో నా దగ్గరే కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే ఉండే. నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది స్నేహితులు. నేను ఒక ఆయనకు నిత్యానందరెడ్డి అని ఉన్నాడు, ఆయన అరవిందో ల్యాబ్స్ ఆయన, నేను ఫోన్ చేయడం జరిగింది. నేను మాత్రం ఏది మిమ్మల్ని అడగలేదు, నా కోసం అసలే కాదు, ఎడ్యుకేషన్ అనేది నాకు ఇష్టం కనుక నేను కొంత కట్టినాను కానీ అది సరిపోతలేదు, 20 రూములు మేము కట్టించినాం కానీ ఇంకా 4 రూములు అవసరం పడుతుందంటే వారు ఇమీడియట్గా ఈ 4 రూములు కట్టియడం జరిగింది. నేను ఇచ్చిన వాళ్ళ పేరు కూడా మర్చిపోను, తప్పకుండా వారికి కూడా నా మనస్ఫూర్తి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎన్నోసార్లు వారు ఫోన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు, మీరు ఇవ్వడం వల్ల మా పిల్లలకు కొంచెం వసతి ఏర్పడింది అని చెప్తారు. మరి ఈ విధంగా ఈ యొక్క స్కూల్ జరగడం, మరి ఈ పేరు ఎట్లొచ్చిందంటే మీకు వినాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఈ భవనం కట్టించిన తర్వాత నేను ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి పోయినా, సార్ ఇట్లా కట్టించినాం, మీరు ఇది ఇనాగ్రేట్ చేస్తే బాగుంటుందంటే పాపం చూసి, నిజంగా ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ మీరే కట్టించారంటే, అవును మనమే కట్టించినాం సార్ అని నేను అనడం నాకు షోక్ ఉండదు. మనం ఉంటే అందంగా ఉంటుందని మనమే కట్టించినాం సార్ అని చెప్పడం జరిగింది. సరే, దాంతో వాళ్ళు ఏమనంటే ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టించిన వాళ్ళు ఏ లీడర్ ఉన్నాడు చెప్పాయా అని ఆయన్ని నాకే ప్రశ్న వేసి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్ పిలిపించి ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని జీవో ఇవ్వండి, జీవో తుఫాన్ని ఇష్టమున్న పేరు చెప్పు అన్నాడు. మరి అప్పటికప్పుడు చెప్పాలి. మరి అప్పుడు ఈ పేరు చెప్పడం, మరి దీంతో ఆ పేరు ఎట్లా వచ్చింది, ఏం బలమో తెలియదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి కూడా మీరందరూ అభినందన తెలియాలి. చంద్రశేఖరరావు గారికి వారి ఆశీస్సులు మన పేరుండే. మరి రాలేకపోయినా ఓనాడు హరీష్ రావుని పంపించినాడు ఇనాగ్రేషన్ చేయవయ్యా అని. పాపం హరీష్ రావు కూడా ఇళ్ళ వెళ్ళ మనకు సహకరిస్తూ ముందుకు తీసుకుపోయిన వ్యక్తి. అట్లాంటి వ్యక్తులు ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ గవర్నమెంట్ లేకపోవచ్చు, గవర్నమెంట్ వస్తుంటుంది పోతుంటుంది, మరి వాళ్ళ మాత్రం మన సహకారం ఉంటుంది. ఏది ఏమైనా ఈ యొక్క బిల్డింగ్ కట్టడమే కాదు, దీనిలో వనరులు ఉండాలి. మినిమం విద్యార్థులకు సౌకర్యం ఏముంది, మలమూత్రాలు చేయడానికి మరి గర్ల్స్కు వేరే ఉండాలి, జెంట్స్కు వేరే ఉండాలని అక్కడ నేను గర్ల్స్ కట్టించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నేను ఒక మిత్రుడు అంజయ్ అంటే దేవేంద్ర అనే మిత్రుడు ఏమన్నాడు, అన్న నాకు ఏదైనా పని చేయి నేను కూడా చేస్తాను. సరే చేసేటట్టుంటే నీ ఇంటికి ఎదురుగా ఉంటుంది, మగపిల్లలకు మూత్రశాల కట్టి బాబు అని నేను. పాపం అది కట్టించింది ఆయనే. కట్టించిన తర్వాత సరే లాస్ట్ ఇయర్ మరి ఎవరు అట్లా కట్టించిన తర్వాత కుండీలు నిన్నే పలగొట్టడం జరిగిందని చెప్తే, నేను ఈ సంవత్సరం చెప్పిన మరి సాయంత్రం ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ని పెట్టండి, దీన్ని సాయంత్రం పూట కూడా కాపాడాలి, ఊరికే కాదని చెప్పి వస్తూ మన సెక్యూరిటీ గారిని మాట్లాడిందా. ఎలా పెట్టినే మన మాటకు విలువ. ఏది ఏమైనా తప్పకుండా రేపటి నుంచి ఈ కాలేజీకి రాత్రిపూట పొద్దున్న సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఉదయం 7 గంటల వరకు అతను ఈ భవనాన్ని కాపాడుతూ ఇక్కడ ఉన్న ఏది పాడు కాకుండా చూడాలని మనకి చెప్పడం జరిగింది. రేపటి నుంచి సెక్యూరిటీ గార్డు కూడా వస్తారు. మరి ఈ శుభ్రంగా ఉండాలని 2-3 మరి స్వీపర్స్ను అటెండర్స్ను పెట్టడం జరిగింది. వీటికి ఎట్లా ఆలోచన చేసినప్పుడు ముంగడ స్థలం రోడ్డుకు మంచిగా కనపడింది నాకు. అక్కడ 7 షాపులు కట్టడం జరిగింది. ఆ 7 షాపులకు వచ్చే మరి రెంట్తోని ఈరోజు ఈ మాత్రం స్వీపర్లను ఈ సెక్యూరిటీని అందరినీ కాపాడుతున్నాం. లేకపోతే మేము చేతి నుంచి పెట్టాల్సింది తప్పకుండా పెట్టేవాడిని. నేను ఏదైనా అవసరాన్ని మాత్రం చంపడం నాకు ఇష్టం ఉండదు. చేయాలనుకున్నప్పుడు సరిగ్గా చేస్తే మంచిగా ఉంటుందని అభిప్రాయం నాకు. మరి ఆ విధంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంది కాలేజ్. ఈరోజు పోయిన సంవత్సరం ప్రిన్సిపాల్ ఉమామహేశ్వరుండగా చాలా మెరిట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తాయో రావనే భయం ఉండే నాకు. ఏదైనా స్టాఫ్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నా. మరి ఈరోజు మెరిట్స్ రావడం, మెరిట్స్తో పాటు ఈ డిసిప్లిన్ రావడం నేను చాలా సంతోషిస్తాను. నేను మీకు ఒక మెసేజ్ పంపుతాను. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక స్పీచ్ ఇస్తుంది, భాష్యం అనే స్కూల్లో స్పీచ్ ఇస్తుంది, అది పంపిస్తాను. పిల్లలందరినీ కూర్చొని అది వినిపించండి, చాలా బాగుంటుంది. నా సెల్లో ఉన్నది ఇప్పుడు, అది మీకు ఎవరికన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేసిపోతాను. అది వినిపించండి. ఏంటి పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సింది ఒక చదివే కాదు, చదువుతో పాటు ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, ఎట్లుండాలి, ఏ విధమైన ప్రవర్తన ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. అది మీరందరూ వినాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఏది ఏమైనా ఈరోజు 18 మంది మెరిట్ అన్నారు. తర్వాత మిగతా వాళ్ళు ఇంకా 50 మంది 80% స్కోర్ చేసి ఉన్నారని వాళ్ళ సర్టిఫికేట్ సంతకం పెట్టమంటే నాకు మనసు ఒప్పలేదు. వీళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వకపోతే ఎంతో కొంత వీళ్ళందరూ కూడా మనసుకు వెయ్యండి అని చెప్పి మరి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందరికీ ఎందుకు ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నానంటే, ఈరోజు మీకు వచ్చిన మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా రమ్మన్నాను. అందుకే కొంతమంది వచ్చి ఉంటారు. వాళ్ళతో సహా పేరెంట్స్ ఆ మినిమం మేము ఇచ్చేది మరి తీసుకుంటుంటే మీ అందరూ కూడా ఉత్సవం కలుగుతుంది. వచ్చే సంవత్సరం మీరందరూ కూడా దానికి పాటుపడితే 100 మంది వచ్చినా నేను ఏదన్నా కంట్రిబ్యూషన్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా చేసి మీకు అది తప్పకుండా ఆ యొక్క
సహాయం చేయడం జరుగుతుందనే మాట మీకు తెలియజేస్తూ, ఏది ఏమైనా సమయం చాలాసేపు అయింది. మీ అందరికీ మరీ ముఖ్యంగా ప్రిన్సిపాల్ గారికి వారి యొక్క స్టాఫ్ నా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, వేదికపై ఉన్న మిత్రులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. పిల్లలందరినీ నా మనస్ఫూర్తిగా నా యొక్క ఆశీస్సులు అందిస్తూ, నేను ముందు మీరంతా ఇదే విధంగా బాగా చదువుకోవాలి, బాగా డిసిప్లిన్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటాను. నమస్కారం. కూడా అదే అడుగుతున్నా, పాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ 100ల మినిమంతో 95% పాస్ అయ్యి బయటికి పోవాలి. మనం అదొక్క దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. చదివే వాళ్ళని ఇంకా మంచిగా చదివిస్తున్నాం, కానీ చదవని వాళ్ళని కూడా ఇంకా మంచిగా పాస్ అయ్యి బయటికి పోయే విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, మరి ఇవాళ ఇంత మంచిగా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు కూడా ధన్యవాదాలు మీ స్టాఫ్కి అంతా. మరి దాంతోపాటు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్ కూడా మరి 6 పుస్తకాలు ఇవ్వాలి ఈ భూమి ఆకాశం ఆర్ఫనేజ్ ట్రస్ట్ ద్వారా అని భూపాల్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించి 4200 పుస్తకాలు ఉత్త ఈ గీతా భూపాల్ రెడ్డి జూనియర్ కాలేజ్కి ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, మరి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మరి మీరుగా ఇవన్నీ ఎట్లా చేస్తున్నారు? థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుయబుల్ వర్డ్స్. పిల్లలు ఆల్రెడీ మన కాలేజ్ హిస్టరీ మొత్తం శ్రీ వి భూపాల్ రెడ్డి సార్ ద్వారా మీరు విన్నారు. ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు, మీరు కూడా కొత్త వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో యాజ్ యూ క్యాన్ సీ, దిస్ ఈస్ అవర్ బ్యూటిఫుల్ కాలేజ్ అండ్ విత్ ఎ బిగ్ క్యాంపస్. Her mother, taps, continuous taps. Continuously, please you should not stop. తెలుసు ఆకలి అయితే ఉండొచ్చు, కానీ మీకు ఎనర్జీ ఉంది. పిల్లలు అందరూ చూసారు, అబ్జర్వ్ చేశారు. నెక్స్ట్ సయ్యద్ ఫర్హాన్, ప్రకాశన నిదా శుభం దత్త. సయ్యద్ ఫర్హాన్, his score is 463 out of 470. ఇయండి అన్నా, అన్నా సైడ్ సైడ్. Next MPC 1 second topper Sai Kumar, his score is 450. పట్టుకోవట్లేదు. Nida Begum by MPC 1, she scored 425 out of 440. Yes, please continuously you have to clap, students. Prakash sir. Prakash sir. వెనక్కి జరు కొద్దిగా. Round of applause. Her score is 473 out of 500.
Next, Nikita Pandey from CEC1. Her score is 470. Harmony Parsa. She scored in March 2025 469. After that she marks to 483. ఇంకా 25 members ఉన్నారు. Already sir decided to give them also the felicitation amount and the certificate. Now I will call the second year toppers. Okay. In that first I would like కొద్దిగా వెనక్కి జరగాలి కొద్దిగా అట్లా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ సృజన అండ్ మానస. A big round of applause for Gudiya. Her MCET rank is also 11,000. प्रोग्राम जब तक हुआ जब तक कंप्लीट बैठना बैठो. బాయ్స్ కి ఏమైంది ఇక్కడ? మరి కూర్చోండి. 5 minutes అయిపోతుంది కదా. మీరు కూడా స్టార్సే. మీకు కూడా ఒక అవార్డు వచ్చింది. ఏంటి? యు ఆర్ డిసిప్లిన్డ్ స్టూడెంట్స్ సార్. ఓకేనా? ఉంటారా? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్ బాయ్స్ ఇక్కడ ఎందుకు? పిల్లలు those who are felicitated other Amma Lakshmi, we are absent. I don't know what is the reason.